Welcome to Alimi Knowledge Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المبحث الثامن، 8ویں بحث، الاشتغال، اشتغال کے بارے میں۔ اشتغال کا معنی لغت میں ہے مشغول ہونا، اور جب عن صلہ کے ساتھ مستعمل ہو تو معنی ہوتا ہے غافل ہونا، منحرف ہونا۔ اور یہاں پر اشتغال کا جو معنی و مفہوم بتایا گیا ہے اس میں لغوی معنی سے مناسبت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہاں یہ معنی بتایا گیا کہ ایک عامل سے اسم مقدم ہو، یعنی ایک فعل سے اسم مقدم ہو، ایسا اسم مقدم ہو ایسے عامل سے جس کا حق یہ تھا کہ اگر وہ اسم مؤخر ہوتا تو وہ فعل اس کو نصب دیتا۔ اب چونکہ وہ مقدم ہو گیا اور مؤخر یعنی بعد میں اس کی ضمیر لائی گئی، تو اب وہ عامل ضمیر پر عمل کرے گا اور ما قبل میں جو اسم ہوگا مقدم ہوگا اس اسم سے یہ عامل منحرف ہو جائے گا، یعنی اس پر عمل کو ترک کر دے گا، یعنی اس پر عمل کرنے سے غافل ہو جائے گا لغوی معنی کے اعتبار سے۔ دیکھیں، الاشتغال ان یتقدم اسم، اشتغال یہ ہے کہ ایک اسم مقدم ہو علی عامل، ایک عامل پر یعنی ایک فعل پر، من حق ہی، جس کا حق، عامل ایک فعل یا شبہ فعل، من حق ہی، جس کا حق یہ ہے یعنی اس عامل کا حق یہ ہے ان ینصبہ، کہ اس اسم کو نصب دے، لولا اشتغالہ عنہ، اگر اس اسم سے غفلت نہ ہوتی، اس اسم سے انحراف نہ ہوتا، یعنی عامل اگر ما قبل والے اسم مقدم اسم سے منحرف نہ ہوتا یا مقدم اسم پر عمل کو ترک نہ کرتا تو عامل کا حق یہ تھا کہ اس اسم کو نصب کرتا۔ دیکھیے، لولا اشتغالہ عنہ، اگر عامل کا انحراف نہیں ہوتا عنہ اس اسم سے، بالعمل فی ضمیرہ، اس کی ضمیر میں عمل کر کے، جیسے خالد اکرمتہ، خالد میں نے اس کی تعظیم کی، اردو میں ترجمہ کریں گے میں نے خالد کی تعظیم کی۔ اس مثال میں خالد ایک ایسا اسم، ایک عامل پر یعنی اکرمتہ فعل جو کہ عامل ہے اس پر خالد اسم مقدم ہے۔ اگر یہ خالد مقدم نہ ہوتا، مؤخر ہوتا، تو اس صورت میں خالد نہیں بلکہ خالدن ہوتا، عمل کرتا، لیکن مقدم ہونے کی وجہ سے اور بعد میں اس کی ضمیر لائی جانے کی وجہ سے عامل ضمیر پر عمل کر کے خالد سے فارغ ہو گیا، خالد سے منحرف ہو گیا، خالد پر عمل کو ترک کر دیا، تو اسی کو اشتغال کہتے ہیں، یعنی عامل کا اپنے معمول سے منحرف ہو جانا یا فارغ ہو جانا اس کی ضمیر پر عمل کر کے۔ اذا قلتا خالدن اکرمتو، اگر آپ خالدن اکرمتو کہیں، فخالدن مفعول بہ لاکرم، لاکرمتو، تو خالدن اکرمتو کا مفعول بہ ہے۔ فإن قلتا، تو اگر تم کہو خالدن اکرمتہ، دال میں ضمہ کے ساتھ خالدن اکرمتہ کہو، فخالدن حقہ ان یکون مفعولا بہ، اگر خالدن ہے تب تو مفعول بہ ہے، لیکن اگر خالدن کہیں اور بعد میں ضمیر بھی لائیں تو خالدن حقہ ان یکون مفعولا بہ لاکرم ایضا، تو خالدن کا حق یہ ہے کہ وہ بھی اکرم کا مفعول بہ ہو۔ لیکن الفعل ہنا اشتغل عن العمل فی ضمیرہ، لیکن فعل یہاں اشتغل غافل ہو گیا، منحرف ہو گیا یا فارغ ہو گیا، عن العمل فی ضمیرہ، اس کی ضمیر پر عمل کرنے سے، یعنی ضمیر پر عمل کر لیا تو اب اس اسم میں عمل کی ضرورت نہ رہی، اس کی ضمیر پر عمل کرنے سے منحرف ہو گیا، وہ الہا، اور وہ ضمیر ہا ہے،
वहाजा हुआ मानल इश्तिगाल, और यही इश्तिगाल का माना है फन नहव में। वल अफजलु फिल इस्मिल मुतक़द्दिम, और इसमें मुतक़द्दिम में अफजल अर्रफ़ु अलल इब्तिदा, रफ़ा देना है इब्तिदा की बुनियाद पर, यानी मुब्तदा होने की बुनियाद पर। खालिदुन अकरम तो में खालिदुन पढ़ें कि खालिदन पढ़ें, यानी उसको नसब दें कि रफ़ा दें, क्या दें। तो इस सिलसिले में ये बताया कि रफ़ा देना अफजल है, क्योंकि वो इब्तिदा में है, यानी महल्ले इब्तिदा में, यानी मुब्तदा है तो मुब्तदा को रफ़ा होता है, उसको रफ़ा देना चाहिए। कमा रायता, जैसे कि आपने देखा। वल जुमलतो बादहू खबरहू, और उसके बाद जो जुमला है यानी अकरमतहू, वो उसकी खबर होगी तरकीब के एतबार से। वो यजूज़ो नस्बहू, और उसको नसब देना भी जायज़ है, जैसे खालिदन रायतहू, यानी खालिदुन अकरमतहू के बजाय खालिदन अकरमतहू भी कहना जायज़ है, जैसे खालिदन रायतहू कहना जायज़ है, तो खालिदन नसब देना भी जायज़ है। व नासिब, अब नसब देना भी जायज़ है, तो इसको नसब देने वाला आमिल कौन होगा, उसको कहा व नासिब हो, और इसको नसब देने वाला आमिल फ़ेलुन महज़ूफ़ुन वुजूबन, ऐसा फ़ेल होगा जो वजूबी तौर पर महज़ूफ़ होगा। फ़ला यजूज़ो इज़हारुहु, उसको ज़ाहिर करना जायज़ नहीं होगा। व युक़द्दरुल महज़ूफ़ु मिन लफ़्ज़िल मज़कूर, और मुक़द्दर माना जाएगा लफ्ज़ मज़कूर ही में से महज़ूफ़ को, यानी जो लफ्ज़ महज़ूफ़ माना जाएगा वो वही होगा जो मज़कूर के कबील से हो। जैसे खालिदन रायतहू में खालिदन से पहले जो फ़ेल महज़ूफ़ माना जाएगा वो उसी कबील से होगा जो मज़कूर है। देखिए, व युक़द्दरुल महज़ूफ़ हो, और महज़ूफ़ वही होगा जो मिन लफ़्ज़िल मज़कूर, लफ्ज़ मज़कूर के कबील से है। यानी खालिदन रायतहू में खालिदन से पहले रायतो फ़ेल मुक़द्दर माना जाएगा, क्योंकि उसके बाद भी रायतो, क्योंकि उसके बाद जो फ़ेल मज़कूर है वो रायतो है, तो वही फ़ेल महज़ूफ़ होगा जो मज़कूर हो। इल्ला अन यकूनल मज़कूरो फ़िअलन लाज़िमन मुतअद्दियन बिहर्फ़िल जर्रे, मगर ये कि फ़ेल मज़कूर ऐसा फ़ेल हो जो लाजिम हो और हर्फ़ जर के ज़रिए मुतअद्दी हुआ हो, हर्फ़ जर के वास्ते से मुतअद्दी हुआ हो, तो ऐसी सूरत में फ़ेल मज़कूर को महज़ूफ़ नहीं माना जाएगा। जैसे अल आजिज़ा अखज़तो बियदिही, आजिज़ उसके हाथ को मैंने पकड़ा, यहाँ अखज़तो बियदिही मैंने उसके हाथ को पकड़ा, इसमें अखज़तो ऐसा फ़ेल है जो बा के वास्ते से मुतअद्दी हुआ है, यानी दो मफ़ूल अखज़तो बियदिही मैंने उसके हाथ को बा के वास्ते से मुतअद्दी हुआ है। तो और जैसे एक मिसाल, वल हदीक़ता मररतो बिहा, बाग के पास से मैं गुजरा, अल हदीक़ता मररतो बिहा, यहाँ भी मररतो फ़ेल है, ऐसा फ़ेल है जो बाग के वास्ते से मुतअद्दी हुआ है। अब फ़युक़द्दरु फ़ी मिन माना हो, तो ऐसी सूरत में उस लफ्ज़ को मुक़द्दर माना जाएगा जो इसी के माने में हो, यानी अगर फ़ेल किसी हर्फ के वास्ते से मुतअद्दी हुआ हो उसी इस्म की ज़मीर की तरफ, तो ऐसी सूरत में उस फ़ेल लाजिम के माने में जो फ़ेल हो उस फ़ेल को महज़ूफ़ व मुक़द्दर माना जाएगा। तो उसको बयान किया, फ़तक़दीरुल महज़ूफ़ रायतो फ़ी नहवे खालिदन रायतहू, तो महज़ूफ़ की तक़दीर रायतो होगी फ़ी नहवे खालिदन रायतहू, खालिदन रायतहू में, यानी खालिदन रायतहू में खालिदन से पहले रायतो फ़ेल मुक़द्दर माना जाएगा, क्योंकि बाद में जो रायतहू आ रहा है वो फ़ेल मज़कूर है और वो किसी हर्फ के वास्ते से मुतअद्दी नहीं हुआ है। और जैसे वह आनतो अवसाअतो, या आनतो मैंने मदद की, अवसाअतो या मैंने मदद दी, फ़ी नहवे अल आजिज़ा अखज़तो बियदिही, आजिज़ के हाथ को मैंने पकड़ा, यानी अखज़तो बियदिही अल आजिज़ा अखज़तो बियदिही में आजिज़ से पहले जो फ़ेल मुक़द्दर होगा वो आनतो या साअदतो होगा, जो कि अखज़तो बियदिही के माना में है। माना होगा मैंने आजिज़ के हाथ को पकड़ करके आजिज़ की मदद की। अखज़तो बियदिही आजिज़ के हाथ को पकड़ा यानी उनको सहारा दिया, तो माना होगा मदद किया।
اور جیسے وجاوزتو اور جاوزتو مقدر ہوگا فی نحو مکہ مررتو بہا، مکہ مررتو بہا جیسی مثال میں۔ مکہ مررتو بہا کا مطلب ہے مکہ کے پاس سے گزرا، تو ایسا ہی فعل مقدر مانا جائے گا مکہ سے پہلے جو مررتو بہا کے معنی میں ہو، اور وہ ہے جاوزتو، تو مانا ہوگا جاوزتو مکہ مررتو بہا، میں مکہ کے پاس سے گزرا۔ آج کا سبق یہیں تک۔